नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आजिर कहानी हेउछि साप ठारू जानन्तु जेते भी निबिड़ बंधुता हेउना काहेकि एही तीन जण निश्चित भावरे धोका दियंती। बहुत वर्ष पूर्वरु गोटिए गाँ रे जणे गरीब ब्राह्मण रहुथिले। से एते गरीब थिले जे परिवार पाई दिनकु 2 बेला भोजन मध्य जोगाई पारुनथिले। दिने अधिक रोजगार करिवार इच्छा नेई से अन्य देश को जिबा पाई बाहरिले। से तांको सहित किछि आवश्यक जिनिस नेइथिले। जिबा बेले रास्ता रे एक जंगल पड़िथिला। सेठारे से गोटिए कूओ देखिले। कूओ को देखि तांकु शोष लागिला। तेणु से कूओ भितर को पानी पीवा को देखिले। किंतु से देखिले जे कूओ भितरे गोटिए सिंह साप एवं जणे लोक पड़ी रहिछंती। जणे मनुष्य को कूओ भितर को देखुथिबार देखि सिंह कहिला, आरे भाई तुमे किए? तुमे बहुत भल समय रे आसीछ। दया करी मोते एही स्थानरू बाहर करी मो उपरे उपकार कर। मु अनेक दिन धरी एही स्थान रे पड़ी रहिछि। एहा सुनी ब्राह्मण कहिबाकु लागिले, तुमे मोते बोका भाबुच कि? जदि मु तुमको कूओ भितरू बाहर करे तुमे मोते मारी खाई देबनी कि? तुमे गोटे हिंस्रक पशु मध्यरु जणे एवं स्वभाव रे मोर शत्रु मध्य। मु तुम उपरे विश्वास करि पारिबि नाही। एहा सुनी सिंह कहिला, हे भाई तुमे जणे भल मनीष। ता छड़ा मु असुविधारे पड़िछि। मोते तुमर साहाय्य दरकार। मु तुमको केमिति खाई पारिबि? तुमे बिना कारण रे मोते भय करूछ। सिंह बारंबार प्रार्थना करिबा परे गरीब ब्राह्मणर ता प्रति दया आसीगला एवं से भाबिबाकु लागिले जे सर्वशेषरे परोपकार सबुठारु बड़ पुण्य अटे। सिंह पुणी कहिला, भाई मु प्रतिज्ञा करुछि जे तुमर कौनसी प्रकार क्षति करिबि नाही एवं सर्वदा तुमर अनुग्रह रहिबि। ब्राह्मण एक दौड़ी साहाय्य रे सिंह को सही कूओरु टाणी बाहर करिदेले। सिंह कूओ भितरु बाहर को आसीबा परे ब्राह्मण को धन्यवाद जणाई कहिला, मु तुमर एही उपकार केबे भी भूली पारिबि नाही। मु पर्वतर अन्य पार्श्वरे रहे। जेतेबेले तुमे असुविधारे पड़िबो मो पाखकु आसीबो। मु निश्चित भावरे तुमको यथासंभव साहाय्य करिबि। एहा परे कूओ भितरु मांकड़र स्वर सुभिला, भाई मोते मध्य एठारु बाहर को काढ़ी दियो। मु मध्य सर्वदा तुमर ऋणी रहिबि। ब्राह्मण दौड़ी साहाय्य रे मांकड़ को मध्य कूओरु टाणी बाहर करिदेले। मांकड़ मध्य तांकु धन्यवाद जणाई कहिला जे मु सेही पहाड़ पछरे थिबा बगीचारे रुहे। जदि तुमे कौनसी विपदरे पड़ मो पाखकु आसी पारिबो एवं मु मो सामर्थ्य अनुजाई तुमको साहाय्य करिबि। एहा कही मांकड़ मध्य सेठारे ठिया हैला। तापरे कूओ भितरु साप मिनती करी डाकिला, ब्राह्मण भगवान जेपरि तुमे सिंह एवं मांकड़ को बाहर करिछ मोते मध्य बाहर को काढ़ी मो उपरे मध्य अनुग्रह कर। तापरे ब्राह्मण कहिला, ना बाबा तुमे जणे सर्प। तुमे मते जदि कामुड़ी देब तेबे साप कहिला, आरे भाई तुमे कौन कहुछ? केही कौन तांको साहाय्यकारी को क्षति पहुँचाई पारे? ब्राह्मण कहिला, मु तुमको सहजरे विश्वास करि पारिबि नाही। तापरे साप बहुत अनुरोध कला, तुमे मते बाहर को काढ़ी दियो। मु तुमको कामुड़ीबि नाही। ब्राह्मण को साप उपरे मध्य दया आसिला। से ताकू मध्य बाहर करिदेले एवं साप मध्य ब्राह्मण को बहुत धन्यवाद जणाइला। साप कहिला, भाई जदि तुमे कौनसी असुविधार सम्मुखीन हुओ मोते मन पकाइब। मु सेही मुहूर्तरे आसी तुमको निश्चय साहाय्य करिबि। ब्राह्मण कहिले, ठीक अछि। जदि एपरी समय आसे मु तुमको निश्चय मने पकाइबि। तापरे हठात कूओ भितरु व्यक्तिटीर स्वर आसिला एवं सेही लोकटी कहिला, आरे भाई मोते भी एही कूओ भितरु बाहर करिदियो। सबुबेले मु तुमर ऋणी रहिबि। जेतेबेले ब्राह्मण सेही व्यक्ति को बाहर को आनिबा पाई दौड़ी पलाइले सेतेबेले साप कहिला जे एही व्यक्ति को साहाय्य कर नाही। एहा निश्चित भावरे तुमर संप्रदायर, किंतु एही व्यक्ति हेउछि एक चोर। मांकड़ एवं सिंह मध्य सापर कथा को समर्थन करी कहिले, जदि तुमे एही व्यक्ति को साहाय्य कर तुमे बहुत असुविधारे पड़िब।
କାରଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଚୋର। ଯିଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ତା'ର ମୂଳ କାଟିଦିଏ। ଏହା କହି ମାଙ୍କଡ଼, ସାପ ଏବଂ ସିଂହ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଲୋକଟି ନିବେଦନ କରି କହିଲା, ହେ ଭାଇ, ତୁମେ ମାଙ୍କଡ଼, ସିଂହ ଓ ସାପର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛ। ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଭାଇ, ଲାଗୁଛି ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। ଏପରିକି ଏହି ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଲୋକଟି ପୁଣି କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେ ସେହି ପଶୁମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଲୋକଟି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ଚିତ୍କାର କଲା ଏବଂ ନିବେଦନ କଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ଦୟା ଆସିଗଲା। ସେ ଲୋକଟିକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ କରିଥିବା ଉପକାରକୁ ମୁଁ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ଏଥିରେ ଉପକାର କ'ଣ? ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିଏ? ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ସୁନାରୀ। ମୁଁ ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁ ରତନପୁରାରେ ରହେ। ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ସେବା ଅଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏହା କହି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜର ଥଳିରୁ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ବାହାର କଲେ, କୂଅରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ପିଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ ସେ ଏକ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସହରରେ ପହଞ୍ଚି ତ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାମ ଖୋଜିବାର ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ସାହୁକାର ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସାହୁକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆପଣ ମୋତେ କିଛି କାମ ଦେଇପାରିବେ କି? ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ସହିତ କାମ କରିବି। ସାହୁକାର କହିଲେ, ଭାଇ, ମୋର କୌଣସି ଖାଲି ଜାଗା ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାମ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ମୁହଁ ଦେଖାଇବି। ମୋ ଭଳି ଭାଗ୍ୟହୀନ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଭଲ। ଏହି ନିରାଶାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସିଂହ, ମାଙ୍କଡ଼, ସାପ ଏବଂ ସୁନାରୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ, କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଦେଖେ। ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ସେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଏବଂ ଗଛରୁ ତୋଳି ପ୍ରଚୁର ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆସିପାରିବ। ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଗତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଙ୍କଡ଼କୁ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଇପାରିବ କି? ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ତୁମେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଯାଅ। ତୁମେ ସେଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ପାଇବ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସିଂହ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସିଂହ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଆଗକୁ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି। ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମର କେଉଁ ସେବା କରିବି? ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଭାଇ, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ। ମୋତେ ଯଦି କିଛି ଧନ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏତେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ ମିତ୍ର। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ସିଂହ ଏତିକି କହି ନିଜ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ତାର ପାଟିରେ ରତ୍ନଖଞ୍ଜା ସୁନାର ଏକ ହାର ଥିଲା। ସେ ହାରଟିକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଇ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ଏହି ହାରଟି ବିକ୍ରୟ କରି ତୁମେ ଭଲ ଟଙ୍କା ପାଇବ ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେବ। ସିଂହଠୁ ହାରଟି ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର କଥାର ପାଳନ କରିଛ। ଏହା କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାର ଧରି ରତନାପୁରା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ମୋର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଲା।
ଭଲ ଦରରେ ଏହି ହାରକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି। ମୋ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଘରେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ହାର ବିକ୍ରିରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖୁସିରେ ଦିନ ବିତାଇବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହି ହାର ବିକ୍ରି କରିବି ତ କେଉଁଠାରେ ବିକ୍ରି କରିବି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସୁନାରୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଏହି ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରତନାପୁରା ପହଞ୍ଚି ସିଧା ସୁନାରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସୁନାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବନ୍ଧୁ, କିପରି ଆସିବା ହେଲା? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେବେ ସୁନାରୀ କୁହନ୍ତି, ହଁ ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହାର ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରାଇ ଦିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଥଳିରୁ ହାରଟି ବାହାର କରି ସୁନାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ। ହାରଟି ଦେଖି ସୁନାରୀ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହି ହାରଟି କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ। ଏହା ରାଜକୁମାରଙ୍କର, ଯିଏ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଏହି ହାର ତିଆରି କରି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ମୋ ପୁଅର ଠିକଣା କହିବ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ସୁନାରୀ ମନରେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ପୁରସ୍କାରର ଲୋଭ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜ ସ୍ନେହ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣେ ଭଲ ବଡ଼ ସୁନାରୀ ସହ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଏହା କହି ସୁନାରୀ ହାରଟିକୁ ପକେଟରେ ରଖି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ କିଛି ସମୟ ଏଠାରେ ରହି ବିଶ୍ରାମ କର, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ସୁନାରୀକୁ ଭେଟି ଫେରି ଆସିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ବସିଛି। ତାପରେ ସୁନାରୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା କର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଫେରି ଆସିବି। ସୁନାରୀ ଏହା କହି ଘରୁ ବାହାରି ସିଧା ରାଜଦରବାରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛି। ତାପରେ ହାରଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇ ସେ କହିଲା, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ହାର ଯାହା ମୁଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିଲି। ଜଣେ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ବସାଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ହାରଟି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀ। ରାଜା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ସେହି ଶୈତାନ ଯିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରି ତାର ହାର ନେଇଗଲା? ତାପରେ ସୁନାରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ସେ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା କ୍ରୋଧରେ ପାଗଳ ହୋଇ ସେନାପତିଙ୍କୁ ସୁନାରୀ ଘରକୁ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେନାପତି ତୁରନ୍ତ କିଛି ସୈନିକକୁ ନେଇ ସୁନାରୀର ଘରକୁ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାରାଗାରରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସୈନିକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୈନିକମାନେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ କାହିଁକି ରାଜକୁମାରର ହତ୍ୟାକାରୀ କୁହାଯାଉଛି? ସୈନିକ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିନାହଁ, ତେବେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ହାର ତୁମ ପାଖକୁ କିପରି ଆସିଲା? ସେହି ସୁନାରୀ ଯାହାକୁ ତୁମେ ହାରଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ, ସେ ସେହି ହାରଟି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ପଡ଼ିଛ। ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏହା କହି ସୈନିକମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସୈନିକମାନେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସୁନାରୀ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ମୋତେ ଫାଶୀ ହୁଏ ତେବେ ମୋ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେବ? ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସାପ ଯାହା କହିଥିଲା ତାହା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସାପକୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ସାପଟି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମୋତେ କିପରି ମନେ ପକାଇଲ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ରାଜା ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ କାରାଗାରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ସେଇ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପକୁ ହାରପ୍ରାପ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ଦୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତୁମେ ମୋତେ କହିଥିଲ ଯେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତାପରେ ସାପ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେହି ଚୋରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ନାହିଁ। ସେ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଧନର ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭୀ, ଯାହା ସହିତ ପୂର୍ବର ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଏକାଧିକ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, ସେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ବନ୍ଧୁତା ଯେତେ ଗମ୍ଭୀର ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ତୁମ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ସାପ ପୁଣି କହିଲା, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଛ, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଏକ ସମାଧାନର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ମୁଁ ଲୁଚିକରି ରାଣୀଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବି। ମୋ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ରାଣୀ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଯିଏ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ବିଷର ପ୍ରଭାବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମ ହାତରେ ତାଙ୍କର କପାଳକୁ ଛୁଇଁ ନ ଦେବ। ତୁମେ ରାଣୀଙ୍କ କପାଳକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ସେ ଚେତନା ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ରାଜା ଖୁସି ହୋଇ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା କହି ସାପ ରାଣୀଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ରାଣୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠି ପାଟି କରି କହିଲେ, ସାପ ଝରକା ପଟେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ରାଣୀ ଚିତ୍କାର କରି କୋଠରୀରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାଣୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବକ ରାଣୀଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ରାଣୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି। ରାଜାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଣୀଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ସେବକଙ୍କୁ ଡାକି ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ରାଣୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟରାଜ ରାଣୀଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ନଥିଲା। ତାପରେ ବୈଦ୍ୟରାଜ ନିରାଶ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋର କୌଣସି ଔଷଧ ରାଣୀଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ହାକିମ ବା ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। କାଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଔଷଧ ଥିବ। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଡାକି ଏକ ଘୋଷଣା କରାଇଲେ ଯେ ଯିଏ ରାଣୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଘୋଷଣା ଦେବା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ହାକିମ ବା ବୈଦ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଫେରିଗଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧି ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ହାର ମାନିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭଗବାନ ରାଣୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ହାକିମ ବା ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହିପରି ନିରାଶଜନକ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଏ କିପରି ବିପଦ ଆସିଲା? ଜେଲ୍ କୋଠରୀରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜାଙ୍କ ଘୋଷଣା ଶୁଣି ସେଠାରେ ଥିବା ରକ୍ଷୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋତେ ରାଜା ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ରାଣୀଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିବି। ରକ୍ଷୀ କହିଲା, ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହାକିମ ବା ବୈଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ହତ୍ୟାକାରୀ ହୋଇ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁନର୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ
ତୁମେ ମୋତେ ଥରେ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ରାଣୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ରଖି ଏହି ଖବର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀଘ୍ର ମୋର ରାଣୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ କର। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ରାଣୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି କ୍ଷଣି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ଏହାପରେ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରାଣୀ ପ୍ରସାଦକୁ ନେଇଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ରାଣୀଙ୍କ କପାଳରେ ହାତ ରଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଣୀ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ବସିଲେ। ଦେହର ନୀଳତା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପୂର୍ବ ପରି ଝଲସି ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ରାଣୀ, ତୁମେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛ। ତାପରେ ରାଣୀ ଜୀବିତ ହେବା ଖୁସିରେ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ରାଜା ବହୁ ଧନ ଓ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସୁନାରୀକୁ ଡାକି ଜେଲରେ ରଖିଦେଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।